Hello everyone, welcome to the lecture series of environmental studies. This course is for secondary diploma semester 4. This is common subject to production mechanical, civil and electrical engineering. Our course code is 22447. In this lecture we are going to see our unit 3rd, that is the ecosystem and biodiversity. Our topic is biodiversity. To satisfy our topic, we are going to see our course outcome C, that is the conserved ecosystem and biodiversity. For that, we are going to see unit outcome 3E, describe value of biodiversity. In previous lecture, we saw that what is the meaning of biodiversity. So, what we will learn today, learning objective or key takeaways are: students will able to understand value of biodiversity and contents 3.2. First one is values of biodiversity and second one is biodiversity assessment initiative in India. So this is the concept map of today's lecture. Value of biodiversity, conceptive use value, productive use value, social use value, ethical and moral values, aesthetic value, forest. Those are the values of biodiversity. And second concept map in today's lecture is biodiversity assessment initiative in India. In that we are going to see forest ecosystem, inland wetlands ecosystem, coastal and marine ecosystem. So let's start our today's lecture. Biodiversity. Biodiversity is a term used to describe the variety of life found on Earth and all the natural processes. This includes ecosystem, different species, and their connection with each other. In previous lecture, we saw that there are different types of ecosystems on Earth. For example, forest ecosystem, marine ecosystem, forest ecosystem, desert ecosystem. There are n number of ecosystems. Okay, with all the ecosystem, we can collectively say that this is nothing but the biodiversity, in which all the lives are consisted, all the living things, non-living things are consisted in the biodiversity. So let's start with our topic, values of biodiversity. The first one is consumptive use value. So let's see what exactly that means. It is the direct utilization of biodiversity by local communities. The biodiversity contained in the ecosystem provide forest dwellers with all their daily needs like food, building material, fodder, medicines, and variety of other products. They are well known about the qualities and different use of wood, fruits, flowers, seeds, etc. from different species of trees. Fisher folks are completely dependent on fish and know where and how to catch fish and other edible aquatic animals and plants. It includes direct consumption of biodiversity. All crops, fruits, flowers, animals, marine foods are directly consumed by people. So what's happened in exactly consumptive use value? The word suggests consumptive means what? They are directly consumed by peoples. ही जी बायोडायव्हर्सिटी याच्यामध्ये काय होतं, ज्या लोकल कम्युनिटीज दे आर टोटली डिपेंड्स ऑन देअर बायोडायव्हर्सिटी किंवा त्याची जी रेग्युलर लाईफ असते ती त्याच्यावरती डिपेंडेंट असते. मग हे काय करत असतात, ती जी इकोसिस्टीम असेल एक स्पेसिफिक इकोसिस्टीम आहे, ओके, त्याच्यामध्ये जे डिफरंट डिफरंट प्लांट्स वगैरे असतील, डिफरंट डिफरंट एनिमल्स असतील, with the help of that animals, that plants, they are survivors, that local people are survivors. म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं याच्यामध्ये, सपोज एखादी आपण इकोसिस्टीम कन्सिडर करू, ठीक आहे, एखादी सपोज फॉरेस्ट मधली इकोसिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये आदिवासी लोक वगैरे राहतात. त्याच्यामध्ये काय होतात, ते जे लोक ज्यांना नॉलेज असतं तिथे कुठले कुठले फ्रुट्स आहेत, ओके, कुठले फ्लॉवर्स आहेत, कुठले सीड्स आहेत, विथ द हेल्प ऑफ देम दे कॅन सर्व्हाइव्ह. ओके, म्हणजे ते काय करत असतात, डायरेक्टली त्या इकोसिस्टीमचं कन्झम्पन करत असतात. त्याच्यानंतर हे आपण पाहू शकतो जे मासेमारी करणारे फिशर फॉक्स आहेत,
नदीमध्ये असतील किंवा समुद्रामध्ये राहणारे असतील त्यांना एक्झॅक्टली माहित असतं की केव्हा आणि कुठे मासे पकडायचे. ओके, त्याच्यानंतर जे खाऊ शकतो असे डिफरंट डिफरंट अॅनिमल्स कुठे कुठे आहेत, त्याच्यावरून ते काय असतात त्यांची डेली लाईफ, डेली रुटीन किंवा त्यांचे जे सर्वायवल लाईफ आहे तेच टोटली डिपेंड्स ऑन दॅट कन्झर्वेटिव्ह डायव्हर्सिटी. दिस इज नथिंग बट अ कन्झर्वेटिव्ह यूज व्हॅल्यू ऑफ biodiversity. Next, a productive use value. New species of plants and animals are being constantly discovered by biologists, biotechnologists. These wild species are the building blocks for the betterment of human life. We know that we are in 21st century where the new different species are founded by the biotechnologists. Okay, by mutation or by study they are found different species. Biological diversity is the raw material for which new drugs can be identified from plant or animal products. आता याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो ड्रग्ज म्हणजे काय, डिफरंट डिफरंट टाईपचे मेडिसिन्स वगैरे असतात, डिफरंट डिफरंट टाईपचे प्लांट्स वगैरे असतात, त्यांच्यापासून काय करत असतो आपण, डिफरंट डिफरंट जे ड्रग्स आहेत जे औषध आहेत ते आपण अचीव करत असतो. मग त्याच्यामध्ये प्लांट्स असतील, अॅनिमल्स असतील, मग डिफरंट डिफरंट आपल्याला माहिती आहे आयुर्वेदामध्ये डिफरंट डिफरंट प्लांट्स मेन्शन केलेले आहेत. Okay, with the help of that plant we can get different drugs for different different diseases. Animals पासून पण आपण बनवतो. याचं एक्झाम्पल माहिती, इन्सुलिन इज फ्रॉम दी हॉर्स. ओके, घोड्यापासून आपल्याला इन्सुलिन बनवण्याची प्रोसेस माहित असेल, पूर्वीच्या काळी घोड्यापासून इन्सुलिन बनवलं जायचं. किंवा शार्क पासून जे ऑइल निघतं त्या ऑइलचं पण डिफरंट डिफरंट युजेस आहेत. सो दिस इज द प्रोडक्ट यूज व्हॅल्यू. मग याच्यामध्ये काय असतात, हनी असेल, ओके, त्याच्या त्याची स्किन असेल, घोड्याचा कातडा वगैरे असतं, ऊळ असतील, त्याच्यापासून चंदन असेल, त्याच्यापासून एक्सट्रॅक्ट करून आपण काय बनवत असतो, डिफरंट डिफरंट प्रोडक्ट्स आपण त्याच्यामध्ये यूज करत असतो, बनवत असतो. नेक्स्ट वन इज genetic diversity enables scientists and farmers to selectively develop better crops and domestic animals through careful breeding programs. The genetic diversity means what? असे डिफरंट डिफरंट प्लांट्स असतात त्याच्यावरती जास्त ऍटमॉस्फिअरचा इफेक्ट वगैरे होत नसतो. ओके, किंवा त्यांची प्रॉडक्टिव्हिटी जास्त असते, त्यांची जी कॅपेबिलिटी किंवा ओके जे लाईफ स्पॅन आहे किंवा प्रोडक्ट व्हॅल्यू वगैरे ती इन्क्रीज करण्यासाठी सायंटिस्ट काय करत असतात, त्यांची ब्रीडिंग प्रोग्राम आहे तो डिफरंट डिफरंट आपण त्याला म्हणतो डिफरंट डिफरंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरे अचीव केले जातात. त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॅरामीटर जसे अॅनिमल्स असतील त्याच्यामध्ये डिफरंट डिफरंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वापरले जातात. त्याच्या सहाय्याने जे आपल्याला बेटरमेंटसाठी आपण पाहू शकतो, जसे काववरती जे डिफरंट डिफरंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरे यूज करतात, त्याच्यामध्ये मिल्क जे दूध वगैरे असेल त्याची क्षमता वगैरे वाढते. ओके, जे क्रॉप्स वगैरे असतील त्याच्यावरती डिफरंट डिफरंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स अचीव केले जातात. त्याच्यानुसार त्याची लाईफ असेल, क्रॉप यील्ड असेल, क्रॉप प्रोडक्शन असेल ते इन्क्रीज होत जातं. त्याला आपण संकर असं म्हणतो, हायब्रिडायझेशन. This is nothing but the genetic diversity. Because of that, the better crops and domestic animals, ची productivity, त्यांचे uses आहेत ते definitely grow होतात. This is nothing but the product use value. This category also comprises of marketable products such as animal skin, wool, medicinal plants, honey, beeswax, fibers, gums, etc. म्हणजे exactly what's happened in that productive use value, we can earn money from the biodiversity. For example, by selling animal skin, taking a production of medicine plants, selling honey, beeswax, fiber, gums, etc. So this is nothing but the product use value. Now let's see social use value. Ecosystem people value biodiversity as a part of their livelihood as well as through culture and religious sentiments. Biodiversity in India is important for its religious, spiritual, and other cultural uses. Many plants and animals have spiritual significance. आता सोशल यूज व्हॅल्यू मध्ये आपण पाहतो की एक्झॅक्टली काय होतं. जी इकोसिस्टीम, ओके, जे लोकल इकोसिस्टीम असते
त्याच्या पाठीमागे काहीतरी कल्चरल अँड रिलिजियस सेंटिमेंट्स असतात. आता त्याचे एक्झाम्पल्स पाहूया आपण काय काय आहे ते. वट पौर्णिमेला पाहतो आपण वडाच्या झाडाची पूजा वगैरे केली जाते. ओके, औदुंबराचं जे झाड असतं, ओके, त्याची पूजा केली जाते, त्याला तोडलं वगैरे जात नाही. ते एक कल्चरल अँड रिलिजियस सेंटिमेंट्स आहे टू द इकोसिस्टम्स. ओके, त्याचप्रमाणे डिफरंट डिफरंट ॲनिमल्स असतात. ओके, त्यांनाही पूज्य मानलं जातं, त्यांची पूजा केली जाते. बायोडायव्हर्सिटी इन इंडिया इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर रिलिजियस, स्पिरिच्युअल अँड अदर कल्चरल युजेस. मग ती बायोडायव्हर्सिटी, ओके, त्यांचा त्याच्यामध्ये वापर केला जातो. आता ॲनिमल्स बद्दल पाहिलं असेल आपण, रटायल ॲनिमल्स बद्दल पाहिलं. नागपंचमीला आपण सापाची पूजा वगैरे करतो. ओके, त्याच्यानंतर डिफरंट डिफरंट ॲनिमल्स असतील त्याची पूजा केली जाते. दिस इज नथिंग बट दी it has an important for its religious, spiritual and other cultural uses. Many plants and animals have spiritual significance. जसं सांगितलं आताच, वडाचं झाड झालं, औदुंबराचं झाड झालं, साप झाला, त्याच्यानंतर वेगवेगळे ॲनिमल्स आहेत, त्याचं एक स्पिरिच्युअल सिग्निफिकन्स आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, इकोसिस्टीम जे आहे, इकोसिस्टीम किंवा बायोडायव्हर्सिटी आपण ज्याला म्हणू शकतो, ती कन्झर्व केली जाते. ओके, मग ते प्लांट्स असतील त्यांचं आपण काय करतो, त्याला तोडत वगैरे नाही, ओके, त्यांना डिस्ट्रॉय वगैरे करत नाही. ॲनिमल्स असतो त्यांना आपण हार्म वगैरे करत नाही. बिकॉज ऑफ दॅट जी इकोसिस्टीम, ओके, ती कन्झर्व केली जाते. ओके, दिस इज नथिंग बट द सोशल यूज व्हॅल्यू ऑफ द बायोडायव्हर्सिटी. नेक्स्ट वन इज इथिकल अँड मोरल व्हॅल्यूज. Ethical values of biodiversity are based on the importance of protecting all forms of life. Man is only a small part of the Earth's great family of species. Plants and animals have an equal right to live and exist on our planet. Indian civilization has preserved nature through local traditions over several generations. Now see the ethical and moral value. What's happening in the ethical and moral values? याच्यामध्ये काय सांगितलं जातं एक्झॅक्टली, सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट काय, की जी लाईफ आहे अर्थवरती जी लाईफ असते ती प्रोटेक्ट करणं. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग याच्यामध्ये एक थिअरी सांगितली जाते की जो ह्युमन आहे, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑर बायोडायव्हर्सिटी. इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल स्पेसीज लिव्हिंग ऑन दी अर्थ. आणि जे अदर जे स्पेसीज आहेत, अदर जे ॲनिमल्स आहेत, ओके, दे ऑल्सो हॅव अ इक्वल राईट्स टू लिव्ह ऑन अवर प्लॅनेट. ओके, दिस इज नथिंग बट इथिकल अँड मोरल व्हॅल्यूज. मग हे जे मोरल व्हॅल्यूज आहेत, ओके, त्याच्यापासून काय होणार आहे, त्याच्यापासून जे ॲनिमल्स वगैरे आहेत त्यांना आपण काय करतो, हार्म करतो. अशा डिफरंट डिफरंट स्पेसीज आहे, दे आर एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ टोटली डिस्ट्रॉय फ्रॉम दी पर्टिक्युलर बायोडायव्हर्सिटी. जसं ब्लॅक जॅगुआर वगैरे असेल, असे डिफरंट डिफरंट चित्ता असेल, त्यांचं कन्झर्वेशन करणं. इंडेंजर स्पेसीज मध्ये टायगर येतो. ओके, ह्या ज्या स्पेसीज आहेत त्यांचं सेव्हिंग करणे, त्यांना प्रिझर्व करणे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर. जी इंडियन सिव्हिलायझेशन आपण पाहतो, ओके, ती निसर्गाचं नेहमीच काय करत आलेली, रक्षण करत आलेली. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये चंपारणाचा सत्याग्रह वगैरे झाला होता. मग अशा डिफरंट डिफरंट हिस्टॉरिकल टर्म्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की आपली जी ट्रेडिशन, ती जी त्याच्यामध्ये जे मोरल व्हॅल्यूज वगैरे, इथिकल व्हॅल्यूज वगैरे, ओके, त्याच्यामध्ये नद्यांचे पूजन असेल, समुद्राचं पूजन करतात नारळी पौर्णिमेला वगैरे. ओके, मग ह्या डिफरंट डिफरंट पॅरामीटर त्याच्यामध्ये इथिकल आणि मोरल व्हॅल्यूज मध्ये. नेक्स्ट आहे aesthetic value. Biodiversity is a beautiful and wonderful aspect of nature. For example, sitting in a forest and listening to the birds, watching a spider weaving its complex web, observing a fish, it is just a magnificent and fascinating. Biodiversity is a source of imagination and creativity of writers and poets. It is important for tourist attraction. In many countries, history and culture is reflected through plants and animal image. In India, the banyan tree, people tree, and the basil of the tulsi has spiritual importance for centuries. Now see the aesthetic value means exactly what? तर सर्वांना माहिती, बायोडायव्हर्सिटी मीन्स व्हॉट?
All the ecosystem consists of the biodiversity. मग याच्यामध्ये लिव्हिंग थिंग नॉन लिव्हिंग थिंग येतात. मग दिस इज नथिंग बट अ ब्युटिफुल अँड वंडरफुल ऍक्सेप्ट ऑफ नेचर. भरपूर लोकांना आवडत असतात. ओके, विजिटला वगैरे जात असतात, डिफरंट डिफरंट टुरिस्ट स्पॉट्स वगैरे असतात, ते त्यांना तिथे व्हिजिट करणे वगैरे आवडत असतात. हे केव्हा पॉसिबल आहे, जेव्हा तिथे बायोडायव्हर्सिटी त्याचं कन्झर्वेशन जेव्हा केलं जाईल तेव्हाच हे पॉसिबल आहे. डिफरंट डिफरंट तुम्ही पोएम्स वगैरे पाहिलेलं असेल. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही वाचलेलं असेल, दिस इज अ ब्युटिफुल इमॅजिनेशन अबाउट द बायोडायव्हर्सिटी. नेचरचं इमॅजिनेशन वगैरे दिलेलं असतं. हे एक इम्पॉर्टंट आहे टुरिस्ट अट्रॅक्शनसाठी, कारण तिथली इकॉनॉमी टोटली त्याच्यावर डिपेंडेंट असते. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिलं, ओके, हिमाचल प्रदेश वगैरे जिथले जे टुरिस्ट वगैरे आहेत, ओके, किंवा आपल्या लोकल बॉडीमध्ये जर पाहिलं आपण महाबळेश्वर वगैरे असेल, कोकण असेल, तर तिथली जी इकॉनॉमी टोटली डिपेंड्स ऑन द टुरिस्ट. ओके, मग ह्याच्या व्हॅल्यू, अस्थेटिक व्हॅल्यू म्हणजे काय, ह्याचं जे कन्झर्वेशन आहे त्या बायोडायव्हर्सिटी करणे, इट इज अ डिफरंट चॅलेंज. ओके, in many countries history and culture is related through plants and animal image. In India, banyan tree, people tree, and the tulsi is a spiritual importance for centuries. This is nothing but the aesthetic value of biodiversity. Next is biodiversity assessment initiative in India. बायोडायव्हर्सिटीचं असेसमेंट करण्यासाठी इंडियाने काय काय इनिशिएटिव्ह घेतलेले ते पाहूया आपण. India is one of the 17 mega diverse countries on the planet. Only 2.4% of the world's land area. It accounts for 7 to 8% of all record species. India has 10 biogeographic zones and it's home to 8.58 of the mammalian species documented so far, 13.66 avian species, 7.91 reptiles and 4.66 amphibians, 11.72 fishes and 11.80 for plants. आता इंडिया आपण पाहू शकतो. ओके, 17 मेगा डायव्हर्स कंट्रीज ऑन द प्लॅनेट. 2.4% जगात जेवढी जागा आहे त्याच्यातल्या 2.4% फक्त इंडियाच्या वाट्याला येते. ओके, त्याच्यामध्ये सुद्धा 7 ते 8 रेकॉर्ड स्पेसिस इंडियामध्ये सापडतात. ओके, 10 बायोजिओग्राफिक झोन्स आहे भारतामध्ये. त्याच्यामध्ये मग डिफरंट डिफरंट स्पेसिस आहेत. इथे आपण पाहतो की 11.72% फिशेस असतील, 11.80 प्लांट्स असतील, 7.91% रेप्टाइल्स असतील, अशी डिफरंट डिफरंट जे स्पेसिस आहेत 2.4% मध्ये इंडियामध्ये सापडतात. then you can imagine how the different and big biodiversity is India. India's grown population, rapid economic growth, and industrialization have increased the pressure on biodiversity and ecosystem service. Obviously, as the population increases, this will put pressure on the ecosystems. सर्वांना माहिती, जशी जशी लोकसंख्या वाढते तशा जशा लोकसंख्येच्या गरजाही वाढतात. तर सर्वात इम्पॉर्टंट गरज काय, फूड. मग फूडवरती लोक कशावरती डिपेंडेंट असतात, जे प्रायमरी प्रोड्युसर्स असतात त्याच्यावरतीच, बिकॉज अॅनिमल स्वतःचा स्वतः बनवत नाही. ओके, ते दुसऱ्यावरती डिपेंडेंट असतात. आणि ह्युमन कोणावरती डिपेंडेंट असतो, दोन फॅक्टर, एक असतो प्लांट्स आणि दुसरा असतात अॅनिमल्स, त्याच्यावरती ह्युमन डिपेंड्स असतो. जशी जशी लोकसंख्या वाढणार आहे तसं तसं काय होणार, त्याची रिक्वायरमेंट पण इन्क्रीज होत जाणार आहे. ऍज ए रिक्वायरमेंट इन्क्रीज होईल तसं तसं काय होणार आहे, इकोसिस्टमला प्रेशर येत जाणार. ओके, त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक ग्रोथ असेल, इंडस्ट्रियलायझेशन असेल, त्याच्यामुळे पण जे पोल्युशन वगैरे होतं त्याच्यामुळे पण जी इकोसिस्टम आहे त्याच्यावरती प्रेशर येतोय. त्याच्यामुळे त्याची जी प्रोडक्टिव्हिटी ती काय होत जाते, कमी कमी होत जाते. The conservation of biodiversity and ecosystem is a vital national priority as they are linked to the country's economic, ecological, and social well-being. तुम्ही फॉरेन युरोपियन कंट्रीज पाहिल्या असतील, त्याच्यामध्ये ज्या सिटी मधून वाहणाऱ्या नद्या वगैरे दिसतात, त्याच्यामध्ये आणि आपल्या इथे असलेल्या नद्यांमध्ये किती डिफरन्स आहे ते तुम्हाला विशेष सांगण्याची गरज नाही, ते तुम्हाला माहितीच आहे. पुण्यामधून जी नदी वाहते त्याच्यामध्ये किंवा ती नदी ऍक्च्युली पाण्याचे आपण लेवल वगैरे बघितली, क्वालिटी वगैरे जर बघितली तर आपल्या लक्षात येऊन जाईल की नदी आहे की नाही, काय आहे ते. पण ह्याच्या बायोडायव्हर्सिटी, इट इज द व्हेरी रिक्वायरमेंट ऑफ conservation of the biodiversity. If we conserve our ecosystem, this will helpful. Okay, helpful to what? To the ecology, to the economy and social well-being.
Economic valuation of ecosystem services and biodiversity are used to improve the conservation and management of ecosystem. जर आपण इकोसिस्टम सेव्ह करत गेलो, बायोडायव्हर्सिटी सेव्ह केलो, तर ते इकोसिस्टम साठी काय करणार आहे, एक बेटरमेंट ठरणार आहे. ओके. The initiative focuses on three ecosystem types: forest ecosystem, inland wetland ecosystem, and coastal and marine ecosystem. ती इनिशिएटिव्ह पुढे पुढे आपल्याला करायचं आहे, जे फॉरेस्ट इकोसिस्टम असेल, म्हणजे जे जंगल्स वगैरे असतील, त्याच्यावरती मेन फोकस आपल्याला अचीव्ह करायचं. त्यानंतर इनलँड वेटलँड्स इकोसिस्टम असेल, ते आपल्याला सेव्ह करण्याची गरज आहे. कोस्टल अँड मरीन इकोसिस्टम असतील, त्यांना पण सेव्ह करण्याची गरज आहे. आता पाहूया फॉरेस्ट इकोसिस्टम म्हणजे एक्झॅक्टली काय असते. What's happening in forest ecosystem? Forest is an area with a high density of trees together with other plants, covering a large area of land. India's successful endeavor in expanding forest cover is widely acknowledged. An effective Forest Act 1980, further stated by the National Forest Policy 1988, a massive afforestation program, establishment of biosphere reserve, and revegetation of degraded lands through joint forest management and people's participation account for the success in forest and biodiversity conservation. आता जंगल म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं, अशी एक लँड असते तिथे डेन्सिटी जी झाडांची वगैरे आहे, ओके, ती हाय असते. ओके. त्याचा मोस्ट ऑफ द एरिया कशाने कव्हर केलेला असतो, जे प्लांट्स वगैरे असतील, ट्रीज असेल, त्यांनी कव्हर केलं जातं. मग याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, इंडियाने कुठले कुठले लॉज वगैरे आणलेले त्याच्यासाठी. द इफेक्ट फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980 एक लॉ आणला होता, त्याच्यामध्ये नंतर बदल करून नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आणली. मग त्याच्यामध्ये मासिव्ह अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम होता, म्हणजे झाडांची तोड वगैरे थांबवली. ओके. मग त्याच्यामुळे काय झालं, जे एन्व्हायरमेंटला जी हानी वगैरे होती, जसं आपण पाहतो ग्लोबल वॉर्मिंग असेल, ऍसिड रेन असेल, ओके, ओझोन लेयर डिप्लेशन असेल, हे जे पॅरामीटर ते रिव्हर्स झाले. ओके. जे जे गव्हर्नमेंट जे निसर्गाला जी हानी होत होती ती कमी होत झाली. ओके. मग त्याच्यामध्ये काय होतं, ज्यावेळेस जंगलांची संख्या वगैरे वाढते, त्यामुळे त्याच्याबरोबर एन्व्हायरमेंट बरोबरचे ह्युमन बरोबर जे अॅनिमल्स वगैरे असतात, जे डिफरंट डिफरंट स्पेसिस असतात, त्यांना राहण्यासाठी घर मिळते. ओके. आणि जे पोल्युशन वगैरे होतं, एअर पोल्युशन वगैरे जे असेल ते कमी होण्यास डेफिनेटली मदत मिळते. आणि हाच फायदा आहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंझर्व करण्याचा. ठीक आहे. Next one is inland wetland ecosystem. Wetlands are ecosystem located at the interface of land and water. Inland wetlands refers to those wetlands which don't have direct connection with the sea. The floral diversity is supported by this ecosystem range on unicellular algae, bryophytes, mosses, and first to woody angiosperms. The number of plant species within India wetlands is nearly 1200. The government of India has been implementing the Nation Wetlands Conservation Program since the year 1985-86. Aim of the program is conservation of wetlands in the country so as to prevent their further degradation and ensuring their wise use for the benefits of local communities and overall conservation of biodiversity. Inland wetlands म्हणजे काय असतात, असे काही इकोसिस्टम असतात, they are not directly connected to the sea. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या रिव्हर सिस्टीम असतील, ओके, त्याच्यामधले जे इकोसिस्टम असतात, ज्या खाडीज वगैरे असतात समुद्राच्या कडेला, त्याच्यामध्ये ज्या इकोसिस्टम्स वगैरे असतात त्या इनलँड वेटलँड्स मध्ये येतात. मग त्याच्यामध्ये डिफरंट डिफरंट टाईपच्या जे आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये युनिसेल्युलर अल्गे असतील, मोसेस असतात, फॉन्स असतात. ओके. हे स्पेसिस असतात. नियर जवळजवळ 1200 टाईप्स त्याच्यामध्ये स्पेसिस वगैरे आढळतात. गव्हर्नमेंट त्याच्यासाठी नॅशनल वेटलँड कन्झर्वेशन प्रोग्राम NWCP 1985-86 पासून तो सुरू केलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं टार्गेट काय आहे, की जे वेटलँड्स आहेत त्याचं काय करायचं, कन्झर्वेशन करायचं. ओके. त्यांचं जे डिग्रेडेशन वगैरे जे होते ते कमी करायचे किंवा त्याला कम्प्लिटली आळा घालायचा. दिस इज नथिंग बट द पॉलिसी फॉर सेव्हिंग इनलँड वेटलँड इकोसिस्टम and the coastal and marine ecosystem. What's happening in coastal and marine ecosystem?
Coastal and marine ecosystem provide many services to human society and are of great economic value, like food and water resources and raw material like sand and other high value heavy minerals like ilmenite, zircon, monazite, etc., which are collected from beach sand. The number of species in the coastal and marine ecosystem is suggested to be more than 30,000. It is also known for high biological productivity, which provide a wide range of habitat for many aquatic flora and fauna. India has established 13 coastal and marine protected areas, and several species has been listed under wildlife. So let's see what's happening in coastal and marine ecosystem and how to prevent, how to protect it. हे जे इकोसिस्टीम आहे याच्यामध्ये काय होतं हा डिफरंट डिफरंट आपल्याला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असते. मग याच्यामध्ये फूड असेल, वॉटर रिसोर्सेस असतील, रॉ मटेरियल असेल जसं की वाळू वगैरे आपण त्याचे म्हणतो, हाय व्हॅल्यू हेवी मिनरल्स वगैरे असतात किंवा आपण जे सँडचे बीच आहे त्याच्यापासून डिफरंट डिफरंट कलेक्ट करत असतो. त्याच्यामध्ये डिफरंट डिफरंट स्पेसिस आहे 13,000 पेक्षा जास्त. मग त्याच्यामध्ये मासे असतील किंवा वेगवेगळे त्याच्यामध्ये आपण माहिती सी फूड्स वगैरे आपल्याला त्याच्यामधून अवेलेबल असतात. ओके. मग याचं कन्झर्वेशन करण्याची गरज आहे त्यासाठी गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे सीएमपीएच डिफाईन केलेलं आहे. ओके. त्यासाठी काय केलेलं आहे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972 एस्टॅब्लिश केलेलं आहे फॉर टू प्रिझर्वेशन अँड कन्झर्वेशन ऑफ कोस्टल अँड मरीन इकोसिस्टम. ओके. सो पाहूया आपण आजची समरी. What we saw in what we studied. First one is values of biodiversity. That is consumptive use value. Local bodies कडून direct consume केलं जातं. Productive use value. We can earn money from that. Social use value. Is ethical and moral values and aesthetic values. And second one is biodiversity assessment initiative in India. In that we saw that forest ecosystem, inland wetland ecosystem, and coastal and marine ecosystem. So that's all for today's lecture. In next lecture, we are going to see threats and hotspot of the biodiversity. So we will stop here. Thank you.